அனைவருக்கும் வணக்கம். இக்கல்வி சாலையான SBIOA பள்ளியின் தாளாளர் அவர்களே, முதல்வர் அவர்களே, இப்பள்ளிக்கு வருகை புரிந்த சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களே, தலைமை ஆசிரியர் அவர்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, எதிர்கால சிங்கங்களே, கட்டி கரும்பே, வினையன் என் அன்னை தமிழே, உங்கள் அனைவரையும் என் சிறந்தாழ்ந்து வணங்கி உங்கள் அனைவருக்கும் என் சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என் பெயர் ஹரிசுதன். நான் 2ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். சூரியனே, உனக்கு இரவு சுதந்திரம் இல்லை. சந்திரனே, உனக்கு பகல் சுதந்திரம் இல்லை. ஆனால் எனக்கோ இரவிலும் பகலிலும் எப்போதும் சுதந்திரம்தான். சாதாரணமாக கிடைத்த சுதந்திரம் இல்லை. உயிர் கொடுத்து ரத்தம் சிந்தி கிடைத்ததுதான் இந்த சுதந்திரம். அது மட்டுமா, அஹிம்சை காந்திஜியும், ஆயுதமேந்திய நேதாஜியும், எழுதுகோல் கொண்ட பாரதியும், கொடியை ஏந்திய குமரனும், எண்ணற்ற வீரர்களின் தியாகத்தால் பிறந்ததுதான் இந்த சுதந்திரம். இந்த சுதந்திரத்துக்காக காந்திஜியின் கால் தேய்ந்தது, பாரதியின் உடல் தேய்ந்தது, பல வீரர்களின் உயிர்கள் தேய்ந்தது. இவ்வாறு கிடைத்த சுதந்திரம்தான் நம் சுதந்திரம். அப்படி கிடைத்த இந்த சுதந்திரத்தை நல்ல முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும். இந்தியாவை ஒரு பெரும் வல்லரசு நாடாக மாற்றி பெற்ற சுதந்திரத்தை பேணி காப்போம். இச்சிறுவனுக்கு பேச வாய்ப்பு கொடுத்த நல்லோர் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வாழ்க பாரதம், வளர்க பாரதம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், ஜெய்ஹிந்த். நன்றி. Today, it's a very special day. It's Independence Day. On this day, 78 years ago, our country became free. With gratitude, we must remember all our great leaders who fought for us. We hoist the national flag. Our flag has 3 colors: saffron, white and green. It has a blue chakra in the middle. I feel really proud to wish all of you a happy Independence Day. Please join with me and say Jai Hind. Thank you. Thank you, Evelyn Jana, for your extraordinary speech. You nailed it. On this Independence. Good morning, everyone. Happy Independence Day. On this auspicious occasion, I thank Chief Guest Mrs. Paul and Preeta Jabasilvi for being with us today. I sincerely thank our correspondent sir, Sri K. Gurunathan, for gracing this special occasion. My heartfelt thanks to our principal ma'am, Mrs. C. Jayarupa, for her constant guidance. I thank Headmistress ma'am, Mrs. R. Margaret, for supporting and guiding us. I thank parents for being here to cheer and encourage the children. A big thanks to our teachers for their dedication. I thank office staff and support staff for their silent yet vital contribution. And above all, a big thanks to our wonderful students for making this celebration vibrant and memorable. Thank you. Thank you, Karan. Now I request our principal ma'am to address the gathering. Please, ma'am. Good morning, parents. Good morning, my dear children. A very happy Independence Day to all of you. Good morning. Thank you, children. Thank you for responding. I thank all the parents who have made your time to be here and to make us feel so special. Your presence means a lot. And thank you for the cooperation of sending your children so early. I think children and family should learn to get up very early.
So having an Independence Day function at the early hours of the day is a blessing. And children learn they should get up early. So that is the purpose. And it's a national holiday, so I thought let all of us have a holiday. So I think we wanted to finish it off by 8 o'clock. We are 10 minutes late. But anyway, it's Indian punctuality. I think we started at the right time. And thank you parents for your wonderful cooperation. I would like to applaud my dear children for your presence here and your participation. Shall we applaud ourselves, children? Very good. I thank all my teachers team for their wonderful participation and commitment. Thank you dear teachers. Thank you. And I would like to thank our chief guest ma'am for having made this occasion very special. Usually chief guests expect a lot. But thank you ma'am for understanding. I told her that her Independence Day message will go along with the debate's result. Thank you ma'am. Thank you for your understanding. You have made us feel so special. So thank you one and all for having been here. Thank you. Attention! National flag, salute! Order! National anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा दव शुभ नामे जागे दव शुभ आशीष मागे गाहे दव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Ask God what your country can do for you. Ask what you can do for your country. A very pleasant morning to one and all present here. On this glorious day, as our hearts fill with pride for our motherland, I take great pleasure in welcoming you all to our Independence Day celebration. A fantastic welcome to the chief guest, Mrs. Pauline Preetha Jabaselvi, Assistant Professor Department of Tamil at Bishop Heber College, who readily consented to adorn the moment by her presence. Welcome, ma'am. It is indeed a moment of honor to extend a hearty and warm welcome to our respected headmistress, sir, correspondent, sir, Shri K. Gurunathan, who has graciously joined us to bless this occasion. A bouquet of welcome to our headmistress, ma'am, Mrs. R. Margaret, whose constant encouragement and support strengthen every step we take as a school. Welcome, ma'am. A special welcome to all the parents who have come here to encourage their children to enjoy the performances and to share in this joyous celebration of our nation's pride. I warmly welcome our dedicated teachers, the true pillars of support, who have tirelessly trained and guided our students to put together today's wonderful program. I also welcome our ever supportive office staff and support staff, whose efforts behind the scenes ensure the smooth running of every event in our school. And finally, a very big and enthusiastic welcome to our dear
whose energy, creativity, and patriotism have filled this day with color and spirit. Once again, I thank each one of you for being here to celebrate this day of national pride. As we honor the sacrifices of our freedom fighters, let us pledge to uphold the values of unity, peace, and progress. May the tricolor always fly high in our hearts and in our deeds. Jai Hind. which opened our hearts and set the stage for the upcoming celebration. Let's welcome Evelyn Joanna from LKGA to share inspiring words with us today and get ready for a lively performance by a young talent.
who will dazzle us with their energetic dance performance showcasing the rich cultural diversity of India. Please give a warm welcome to our little dancers as they celebrate the spirit of freedom and unity through their beautiful performance. I am Indira Gandhi. I was first woman Prime Minister of India. People called me I am Devi. I was brave and strong. I worked for the progress of our country. Thank you. Jai Hind. I am Pasandava. People call me Netaji. I was here. Freedom fighter. Thank you. Thank you. Hi, I am Sayapalidala Krishna. I was a teacher and a great leader. I became the President of India. People love me very much. Thank you.
கடல் கொண்ட தேசமல்ல இந்தியா, நான்கு பக்கம் புகழ் கொண்ட தேசமடா இந்தியா. வேறு மொழிகள் கூடி இங்கு விழுந்து நின்ற போதிலும் 100 கோடி நாவில் பேசும் நல்ல ஒற்றை வார்த்தை இந்தியா, 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 இந்தியா. மேற்கு நாடு வேட்டையாட கல்லெடுத்த காலை, கல் குடைந்து சிலை வடித்த கலையின் தேசம் இந்தியா. ஏழை மக்கள் மொழி மறைக்க இது குவித்த வேளை, வானடைக்கும் இலக்கியங்கள் வரைந்த தேசம் இந்தியா, காந்தி தேசம் இந்தியா. I request all the parents to encourage the children. காந்தி தேசம் இந்தியா, தேசம் இந்தியா. மானவீரம் கல்வி காத்த நாடு பூமி இந்தியா. மானவீரம் கல்வி காத்த நாடு பூமி இந்தியா. இமயமாக உயரமாக எழுந்து நிற்கும் இந்தியா. கண்டம் விட்டு கண்டம் தாண்டி நாளை அண்டமாடும் இந்தியா. வந்தே மாதரம் சுஜலாம் சுகலாம் Fabulous performance, dear buddies. You took us on a vibrant tour of our rich culture, heritage, showcasing the grace, color and tradition that makes our land so unique. It's our pleasure to welcome M.A. Harisudan to share inspiring words in Tamil on the significance of Independence Day, honoring the legacy of our national heroes and celebrating the freedom we cherish today. இப்பொழுது அடுத்த நிகழ்வாக ஒரு அற்புதமான பட்டிமன்றம். இனிவரும் காலங்களில் இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு தேவை தன்னிகரற்ற கல்வியா தனிமனித ஒழுக்கமா என்ற தலைப்பில் தங்கள் கருத்தினை பதிவு செய்ய வருகிறார்கள் எம் பள்ளியின் தமிழ்துறை ஆசிரியர்கள் திரு ஜான் எமானுவேல் ஐயா மற்றும் திருமதி சத்யா அவர்கள். அவர்களுடன் மாணவன் சாலை நகுலன் மற்றும் மாணவி அதித்தி அவர்கள். அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இந்த சிறப்பான நடுவராக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இன்றைய விவாத தலைப்பு நம் தேசத்தின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கும் ஒரு முக்கியமான கேள்வி. இனி வரக்கூடிய காலங்களில் இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையாதது தன்னிகரற்ற கல்வியா தனி மனித ஒழுக்கமா என்பதுதான் இந்த தலைப்பு. இந்த விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு தங்கள் வாதங்களை முன்வைக்க 2 தலை சிறந்த அணிகள் தயாராக உள்ளன. தன்னிகரற்ற கல்வியே என்ற அணியில்
தமிழாசிரியர் ஜான் இமானுவேல் அவர்களும் மாணவி அதிதி அவர்களும் பேசுகின்றார்கள். மறுபுறம் தனி மனித ஒழுக்கமே என்ற அணியில் தமிழாசிரியர் சத்யா அவர்களும் மாணவர் சாலை நகுலன் அவர்களும் பேசுகின்றார்கள். இந்த நடுநிலையான களத்தில் தங்கள் கருத்துக்களை அவர்கள் எடுத்து வைப்பார்கள். இந்த விவாதத்தின் முடிவில் எது இந்தியாவுடைய வளர்ச்சிக்கு முக்கியம் என்பதை அவர்களுடைய கூற்றுக்களுக்கு பிறகு நாம் பேசலாம். இந்த விவாதத்தை தொடங்குவதற்காக தன்னிகரற்ற கல்வியே என்ற அணியின் முதல் பேச்சாளராக தமிழாசிரியர் ஜான் இமானுவேல் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன். அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். உடலாலும் மனத்தாலும் தனக்கு மகுடம் சூட்டியவன் பாரதி. நடப்பதிலும் தன் கவிதை நடையிலும் தனக்கென்று ஒரு மகுடத்தை சூட்டிக் கொண்டவன். அப்படிப்பட்ட பாரதி தனக்கு தொய்வுறும் போதெல்லாம் சக்தி தேவியிடம் இவ்வாறு வேண்டுகின்றார். விசையுறு பந்தினை போல் உள்ளம் வேண்டியபடி செல்லும் உடல் கேட்டேன், அசைவரும் மதி கேட்டேன், இவை அருள்வதில் உனக்கேதும் தடை உள்ளதோ? எப்படிப்பட்ட பாரதி அவன்! உடலாலும் மனத்தாலும் மகுடம் சூட்டியவன். அப்படிப்பட்ட பாரதி தொய்வரும் போதே சக்தி தேவியிடம் கேட்கின்றான், உள்ளம் வேண்டியபடி செல்லும் உடல் கேட்டேன். இந்த பிரபஞ்சம் மிக அழகானது. இந்த பிரபஞ்சம் கால ஓட்டத்தில் தொய்வுற்ற போதெல்லாம், அறியாமை இருளில் நின்ற போதெல்லாம் அறிவு வேள்வியை நோக்கி அழைத்தது இந்த தன்னிகரற்ற கல்வியை. இந்த பிரபஞ்சம் அறியாமை இருளில் இருந்த போதும், இருளடிக்கப்பட்ட போதும் அறிவு வேள்வியை நோக்கி நகர்ந்தது தன்னிகரற்ற கல்வி. நடுவர் அவர்களே, மிகச்சிறந்த ஆளுமையும் ஒழுக்கமும் நிறைந்தது ஊரறிந்ததே. நடுவர் அவர்கள் இப்பொழுது மிகச்சிறந்த ஆளுமையும் உயர்ந்த ஒழுக்கமும் உடையவர் என்பது ஊரறிந்ததே. ஆனால் அவரை இந்த நடுநிலைமையான தன்மைக்கு அழைத்து வந்தது எதுவென்றால், உதவி பேராசிரியர் பிஷப் கல்லூரி என்கின்ற கல்வி தந்த அடையாளம். நடுவர்களே, அப்படித்தானே? உங்களை இந்த நிலைக்கு அழைத்து வந்தது தன்னிகரற்ற கல்விதான். என்னை உள்ள போத்து விடலன்னா உங்களுக்கு சும்மா இருக்காது. நடுவர்களே, உங்களுடைய இந்த இடத்தை தந்தது, மகுடமாக நிற்பது கல்வி மட்டுமே. உங்களுடைய ஒழுக்கம் எல்லோரும் அறிந்தது. ஆனால் உங்களை இந்த இடத்திற்கு அழைத்து வந்தது தன்னிகரற்ற கல்வி. வலுவன் மிக அழகாக சொல்லுகின்றான், விலங்கோடு மக்கள் அணிய இலங்கு நூல் கற்றாரோடு இணையவர். நீங்கள் உரையை படித்தீர்கள் என்று சொன்னால் தவறு, வள்ளுவனை படித்தீர்கள் என்றால் சரி. மக்களிடம் இருந்து மக்களை பிரிப்பதே கல்வி. ஆனால் உரை படித்தால் தவறு. உரை படித்தால் எப்படி இருக்கும்? மக்களிடமிருந்து மக்களை பிரிப்பது போல, கற்றறிந்தவரிடமிருந்து கல்லாதவரை பிரிப்பது என்று கூறப்பட்டிருக்கும். ஆனால் இங்கு செய்தி என்னவென்றால், மக்களிடமிருந்து மக்களை பிரிப்பதே கல்வி. அப்ப மக்களிடமிருந்து மக்களை பிரித்தாலே இந்த சமூகம் தன்னிகரற்ற சமூகமாக மாறிவிடும். ஒரு செய்தி. அடுத்ததாக வள்ளுவனை மட்டுமே தொட்டு சொல்கின்றோம். எது கல்வி? எது கல்வினா நம்ம படிக்கிறதுலாம் கல்வியா? இல்லை. நிற்க அதற்கு தக, அதுதான் கல்வி.
எப்படிங்க? நிற்க அதற்கு தர. நீங்கள் படித்ததை நீங்கள் வாழ்வில் கடைபிடித்தீர்கள் என்று சொன்னால் அதுதான் கல்வி. வேறு எதுவுமே கல்வி இல்லை. நீங்க பாடப்புத்தகத்தில் படிக்கிறதையோ மனனம் செய்வதையோ மதிப்பெண் வாங்குவதோ கல்வி அல்ல. மாறாக நிற்க அதற்கு தர. நீங்க என்ன படிச்சீங்களோ அதன்படி நடப்பதே கல்வி. 2 செய்திகளை சொல்றேன். 3வது, எது அறம்? மனத்துக்கு மாசு இல்லனாக அதுதான் கல்வி. உங்கள் மனது தூய்மை உரிமையானால் அதுதான் கல்வி. 3 செய்திகள் வழி தன்னிகரற்ற கல்விதான் இந்த சமூகத்தை, இந்த தேசத்தை நல்வழிப்படுத்தும். ஒரே ஒரு கதை ஞாபகம் வருகிறது. ஒரு மத தலைவர், அவர் பின்பு ஒரு கூட்டம். இன்னொரு மத தலைவர், அவர் பின்பு ஒரு கூட்டம். கடைசியாக ஒருவர் மட்டும் கவிதைக்கு இவ்வாறு எழுதுகிறான்: கடைசியாக கடவுள் வருகிறான், பின்பு யாருமே செல்வதில்லை. கடைசியாக கடவுள் வருகிறான், பின்பு யாருமே செல்வதில்லை. இன்றைய கல்வி நிலையும் அப்படித்தான். கல்வி நிறுவனங்களும் தொழிற்கூடங்களும் ஆய்வு கூடங்களும் கட்டிடங்களும் இருக்கின்றது. ஆனால் கல்வியின் பின்பு யார் செல்கிறோம்? உள்ளார்ந்த கல்வியின் பின்பு நாம் யார் செல்கிறோம்? மிகப்பெரிய வினாக்குறி நடுவர்களே. முத்தாய்ப்பான செய்தியை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன். ஒரு நேர்மையான ஒரு அரசியல் தலைவன் தோற்று போய்விடுகிறான். பத்திரிகையாளர்கள் இவ்வாறாக கேட்கிறார்கள்: உங்களுடைய தோல்விக்கு என்ன காரணம் என்று. அடுத்த தேர்தலை நீங்கள் எப்படி வெற்றி பெறுவீர்கள்? உங்களுடைய தோல்விக்கு என்ன காரணம்? அடுத்த தேர்தலில் நீங்கள் எப்படி வெற்றி பெறுவீர்கள்? அவர் மிகவும் மௌனமாக சொன்னார்: நான் இன்னும் இந்த சமூகத்தை கல்வியாக கட்டமைப்பேன். நான் இந்த சமூகத்தை மீண்டும் இன்னும் நன்றாக கல்வியால் கட்டமைப்பேன் என்று சொல்கிறான். கல்விதான் ஒரு சமூகத்தை நல் பாதைக்கு கட்டமைக்கும். எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரமும் சுருக்கம். வெற்றி பெறுவதே நம் பழக்கம். நன்றி, வணக்கம். சிறப்பாக முதல் பேச்சாளராக தன்னுடைய பாடத்தை முன்வைத்திருக்கின்றீர்கள். நன்றி. அடுத்ததாக தமிழாசிரியர் சத்யா அவர்களை நம்முடன் அழைக்கின்றனர். விடுதலை விடுதலை என்று வீரம் கொள் மனமே என்ற பாரதியின் வரிகளை முன்வைத்து கூடியிருக்கும் அவையோர் அனைவருக்கும் என் அன்பான காலை வணக்கத்தோடு சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய தலைப்பு: இனிவரும் காலங்களில் இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையாதது தன்னிகரற்ற கல்வியா தனிமனித ஒழுக்கமா? தன்னிகரற்ற கல்விதானே ஐயா ரொம்ப அருமையா சிறப்பா பேசினாங்க. என்ன கேட்டீங்கன்னா தனிமனித ஒழுக்கம் தானே சொல்றேன். ஒழுக்கம் இல்லாத கல்வி வைஃபை இல்லாத ஸ்மார்ட் போன் மாதிரிங்க. பார்க்க நல்லாதான் இருக்கும், ஆனா எந்த வேலைக்கும் ஒத்து வராது. நடுவர்களே, கல்வி நம்மளை புத்திசாலியாகும். ஆனால் ஒழுக்கம் மட்டும்தான் ஒரு மனிதனை நல்ல மனிதனாகும். இந்த ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பெரிய அதிகாரி நல்லா படிச்சிருக்காரு, நல்ல வேலையில இருக்காரு, ஆனால் பார்க்கிற வேலையை லஞ்சம் வாங்குகிறார். அவரிடம் கல்வி இருக்கிறது, ஒழுக்கம் இல்லையே. இதனால் நாட்டுக்கு என்ன பயன்? மறுபக்கம் ஒரு சாமானிய விவசாயி, அவரிடம் கல்வி அதிகம் இல்லை, ஆனால் தன்னுடைய நிலத்தில் உழைத்து அதன் மூலம் வரக்கூடிய வருமானத்தை நேர்மையான முறையில் வரி செலுத்துகிறார். இவர் தானே உண்மையில ஒழுக்கம் உள்ள குடிமகன். சற்றே சிந்தியுங்கள். சாலையில் போறவங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க, நான் சாலை விதிகளெல்லாம் சரியா பின்பற்றுவாங்க, ரெட் சிக்னல் போட்டா உடனே நிற்பேன், ஆனா கிரீன் சிக்னல் போடுறதுக்கு முன்னாடி உடனே போயிடுவாங்க, போடுறதுக்கு முன்னாடியே போயிடுவாங்க. இதுதாங்க ஒழுக்கம். விதிகளை பாதையிலே கைவிடுவதா ஒழுக்கம்? சற்றே யோசிச்சு பாருங்க. தனிமனித ஒழுக்கம்னா என்னங்க? நேரத்தை சரியாக பின்பற்றுவது, அடுத்தவர்களின் உரிமையை பாதுகாப்பது, எப்போதும் எந்த சூழ்நிலையிலும் உண்மையை மட்டுமே பேசுவது, சுற்றுப்புறத்தை பாதுகாப்பது, தன் கடமைகளை தானே செய்வது.
இதுதாங்க ஒழுக்கம். நடுவர் அவர்களே, இன்றைக்கு ஜப்பானும் சிங்கப்பூரும் உலக நாடுகளின் வரிசையில் முன்னிலையில் இருக்கிறது என்றால் அதற்கு காரணம் என்ன? அவர்களிடம் உள்ள ஒழுக்கம் தான். அவர்கள் நேரத்தை சரியாக பின்பற்றுவார்கள். குப்பையை வீதிகளில் வீசி எறிய மாட்டார்களாம். அடுத்தவர்களின் வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுப்பார்களாம். அதே ஒழுக்கம் நமக்குள் இருந்தால் இந்தியா வளர்ச்சியின் உச்சிக்கு செல்வது ரொம்ப தூரத்தில் இல்லை. நடுவர் அவர்களே, இறுதியா ஒரே ஒரு கருத்தை பதிவு பண்ணிட்டு நிறைவு செய்கிறேன். கல்வி என்பது விதை போல, ஒழுக்கம் என்பது நீர் போல. நீர் இருந்தால்தான் விதை முளைக்க முடியும், ஒழுக்கம் இருந்தால்தான் அந்த கல்வி சிறக்க முடியும். ஆக நம் இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு நல்ல குடிமக்களாக, ஒழுக்கம் நிறைந்த குடிமக்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒழுக்கம் தான் அவசியம். அந்த ஒழுக்கத்தையே நம் பிள்ளைகளுக்கும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். அப்போதுதான் இந்தியா வளர்ச்சி பாதையில் மட்டும் இல்லாம உலக நாடுகளின் வரிசையில் முன்னோடியாகவும் முதன்மையாகவும் இருக்கும். ஆகவே இனி வரும் காலங்களில் இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையாதது தனி மனித ஒழுக்கமே 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 என்று கூறி மீண்டும் உங்கள் அனைவருக்கும் 79வது சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி சத்யா. இப்போ 2 பேர் பேசுனதுக்கு அப்புறம் நான் குழம்பு போயிருக்கேன். அந்த குழப்பத்தை தீர்ப்பதற்காக பட்டாசு பேச்சாளர் அதித்தியை கூப்பிடலாம்னு நினைக்கிறேன். இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கம் மற்றும் என் சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நாளைக்கு இறப்பது போல் வாழ், என்றென்றும் வாழ்வது போல் கல்வி கற்றுக்கொள் என்கிறார் மகாத்மா. கல்லாரை ஆயினும் கற்றாரை சேர்ந்தொழுகின் நல்லறிவு நாளும் தலைப்படுவர் என்கிறது நாளடியார். நடுவர் அவர்களே, கால பெருவெளியில் மானுடம் தலைக்க மாற்றம் ஏற்படுத்தியது கல்வி ஒன்றே. இனி வரும் காலங்களிலும் ஏற்றம் பெற செய்யும் மாற்றம் என்றால் அது கல்வி மட்டுமே. 10 தலைமுறை வறுமையையும் ஒரே தலைமுறையில் மாற்றும் பேராயுதம் கல்வி மட்டுமே. நடுவர் அவர்களே, ஏழைக்கு ஆசை கூடாது என்றார்கள். கல்வி கற்றதால் நான் பேராசை கொண்டேன். உனக்கு படிக்க தெரியாது என்கிற வாசகம் தான் மேரி மெக்லியோட் பெட்யூன் என்பவரை குப்பை மேட்டிலும் பள்ளியை தொடங்க வைத்தது. இப்பொழுது புரிகிறதா நடுவர் அவர்களே? கொடுத்தானை கோட்டளவு மஞ்சள் அழகும் அழகல்ல, நெஞ்சத்து நல்லமையாம் என்னும் நடுவு நிலைமையால் கல்வி அழகே அழகு. கல்விதான் அழகாக்கும், கல்விதான் இனிவரும் இந்தியாவை உலக அரங்கில் ஏற்றம் கொள்ள செய்யும் நல்லதொரு மாற்றம் உண்டாக்கும். கல்வி இல்லாத நிலம் கள நிலம், அங்கே புல் விளைந்தாலும் நல்ல புதல்வர்கள் விளைவதில்லை. கேடில் விழிச்செல்லும் கல்வி ஒருமைக்கண் தான் கற்ற கல்வி, அறிவற்றம் காக்கும் கல்வி என்கிறது வள்ளுவர். இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த பணக்காரர்கள் திருபாயமானி, ரத்தன் டாட்டா இருவரும் தொடக்க காலகட்டத்தில் மிகச்சிறந்த படிப்பாளர்கள். செய்தித்தாள்களை சுமந்து சென்றவரை வரும் காலங்களில் நாளேடுகள் சுமந்து சென்றனர். இத்துணை சிறப்பு மிகுந்த அப்துல் கலாமும் கல்லூரியில் அனைத்து ஆண்கள் கூடி நிற்க தனியொரு பெண் சிங்கமாய் முன்னிலைந்த முத்துலட்சுமி ரெட்டியும் படிப்பால் இந்த இந்திய தேசத்தின் முன் தலைநிமிர செய்தவர்கள். இனி வரும் காலங்களில் கல்வி முறை என்பது மதிப்பெண்களை முன்னிறுத்தாமல் மதிப்பீட்டை முன்னிறுத்தி அமையட்டும். இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு கல்வி என்பது மனித நேயத்தை உருவாக்குவதாகவும் சுய சிந்தனையை வெளிக்கொள்வதாகவும் படைப்பாற்றலை ஊக்குவிப்பதாகவும் அமைவதே நம்மை உலக அளவில் ஒப்பற்ற நாடாக உயர்த்தும் என்பதில் ஐயமில்லை. இன்று வளர்ந்து வரும் செயற்கை நுண்ணறிவு சாதனங்கள் ஒவ்வொரு மனிதனையும் அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. உலக அளவில் ஒப்பிடும் பொழுது 33 விழுக்காடு இந்தியர்கள் அமெரிக்காவில் பணிபுரிவதாக புள்ளி விவரங்கள் கூறுகிறது. நம் பொருளாதாரத்தையும் வலிமையும் நிரூபிக்க தன்னிகரற்ற கல்விதான் சிறந்தது என்ற நல்ல தீர்ப்பை வழங்கும்படி கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி. 3 பேர்கள் பேசி முடிச்சாச்சு. இறுதி பேச்சாளரை வச்சுதான் எந்த பக்கம் தீர்ப்பு சொல்றதுங்கிறத முடிவு செய்ய வேண்டிய சூழல் இருக்கும். அதிதிக்கு பதிலடி கொடுக்கறதுக்கு மாணவர் சாலை நகுலன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன். மனித ஒழுக்கமே இவர் இந்தியாவுக்கு இன்றியமையாதது. திக்கெட்டும் நினைத்ததை என பேச வைக்கும் தித்திக்கும் தீதவனுக்கு என் தாழ்முதற்க கணக்கங்கள் அவையில் கூடியுள்ள அனைவருக்கும் பண்பான கால வணக்கம். மேலும் எனது சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சங்க பாடல்களில் ஒன்றான குறிஞ்சிப்பாட்டில் ஒரு பாடல் இதோ. சாரும் வியப்பும் இயல்பும் குன்றின் மாசர்
விவாதத்துக்கு மிகச்சிறப்பான ஒரு விவாதத்தை முன்வைத்த சாலை நகுலன் அவர்களுக்கு பாராட்டுக்கள். 4 பேரும் பேசி முடிச்சாச்சு. தீர்ப்பு அதற்கான நேரம். நான் சில விஷயங்களை உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தீர்ப்பு சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். அன்பான அவையினரே, நம்முடைய விவாதம் முடிந்தது. இரு அணிகளும் தங்களுடைய கருத்துக்களை மிகவும் சிறப்பாகவும் ஆழமாகவும் எடுத்துரைத்தார்கள். தன்னிகரற்ற கல்வியே என்ற அணியினர் ஒரு தேசத்தின் அறிவியல் முன்னேற்றம், தொழில்நுட்பம், பொருளாதார வளர்ச்சி ஆகியவை மிக முக்கியம் என்றும் அதற்கு தரமான கல்வி அவசியம் என்றும் வலுவான வாதங்களை முன்வைத்தார்கள். தனி மனித ஒழுக்கமே என்ற அணியினர் கல்வி எவ்வளவு உயர்ந்ததாக இருந்தாலும் அதை சரியாக பயன்படுத்தும் ஒழுக்கம் இல்லை என்றால் அந்த வளர்ச்சி பயனற்றதாகிவிடும் என்றும், ஒழுக்கமே தேசத்தின் அடித்தளம் என்றும் உணர்வு பூர்வமான கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டார்கள். இந்த விவாதம் நமது சிந்தனைக்கு ஒரு புதிய பாதையை திறந்து வைத்துள்ளது. இந்த 2 அணிகளின் கருத்துக்களும் ஒரு நாட்டை முழுமையாக முன்னேற்ற என்னவெல்லாம் தேவை என்பதை நமக்கு உணர்த்தின. இப்போது தீர்ப்புக்கான நேரம். தன்னிகரற்ற கல்வியும் தனி மனித ஒழுக்கமும் இரு கண்கள் என்ற மனநிலையுடன் மாணவ கண்மணிகள் தங்களுடைய அறிவினால் உலகை வெல்ல வேண்டும். அகிலத்தின் அதீத பசி அன்பின்மை. அதனை புரிந்து கொண்டு அன்பால் இவ்வுலகை தனதாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். அதற்கு தன்னிகரற்ற கல்வியும் தனி மனித ஒழுக்கமும் இன்றியமையாதது. எனவே இந்த விவாதத்துக்கு பிறகு இந்த இரண்டுமே இனி வரும் காலங்களில் இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையாதது. தன்னிகரற்ற கல்வியும் தனி மனித ஒழுக்கமும் என்று என்னுடைய தீர்ப்பை கூறி முடிக்கின்றேன். பேசியவர்கள் அனைவருக்கும் சிறப்பான வாழ்த்துக்கள். நன்றி.